समस्त भाई भौणी मान नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जे मसीह के भाई भौणी माने आशा करे आपण मैंने खुशी अच्छे और आनंद थी ईश्वर जीवंत वाक्य को शुणुंट और अनुग्रह को पाँच से आसतु आज आम देखा ईश्वर जीवंत वाक्य आदि पुस्तक आम देखा 27 अध्याय जे आम देखा आज 18 खाली जिते आम देखी कि इसिहाकर दुईटी पुत्र अच्छा जनकर नाम हूँ जाकुब एवं अन्य जनकर नाम हूँ एसप एवं ईसाक एत वृद्ध हो जाइए आँखि भल भाव देखा जाए ना एवं से मरवा पूर्वर कौन कर निज पुत्रर हाथ रू मांस खाई ताकू आशीर्वाद देवाई चाहूँगी जहाँकि सुस्वाद खाद्य तो ये जिते से जाऊँच जंगल को निज बड़ पुओ एसप और से विषय को निजर माँ जो रिबिका अच्छा से शुणी पारि एवं से बड़ पुओ को नहीं बर छोट पुओ जे कि जाकुब अच्छा आशीर्वाद देवाई चाहूँगी एवं से छेली छुआटी आण एवं मुझे सुस्वाद खाद्य प्रस्तुत करी एवं यह निज पिता निकट को जाई तुम कौन कर आशीर्वाद पाइब बोली कहते किंतु केवे मध्य जाकुब ए विषय को ग्रहण कर पारना बर से कहूँ कि मु तो निर्लोम एवं मोर बड़ भाई जी एसो बटंती से लोमस तो बापा जिते मत छुईबे सेठू से मत जाना पाइबे कि मु तांकर बड़ पुओ नुहे मु तांकर सान पुओ तेणुक से कौन करेंगे आशीर्वाद देवा बदल में अभिशाप देवे ए विषय निज माता रिबिका को कहते रिबिका से कहते कि यही जो आशीर्वाद तो तुमरी हो किंतु जिते भी आशीर्वाद अभिशाप देवे से आशीर्वाद मो उपरे पड़ू बोली से रिबिका कहते माँ एवं से रिबिकांकर वाक्य को निजे शुणुंट छोट पुओ जाकुब एवं से जाई गोठ को छेली छुआ आनी निज माता को देउछंती एवं माता कौन करुछंती निजर स्वामी कौन करुछंती सुस्वाद खाद्य प्रस्तुत करुछंती एवं से छेली छुआर जो लोम थिला से लोम को कौन करुछंती जाकुबर शरीर निर्लोम थिला से छेली छुआर जो लोम अच्छी लोम द्वारा शरीर को ढांकु अच्छा एवं निज बड़ पुओर जो वस्त्र अच्छी से वस्त्र को आनी निज छोट पुओ को देउछंती ए समस्त विषय करुछंती एवं से कौन करियछंती तांको सुस्वाद खाद्य देउछंती रोटी मध्य देउछंती एवं एठारे सुस्वाद खाद्य धरी छोट पुओ जाकुब कौन करुछंती निज पिता को निकट को जाउछंती एवं कहउछंती पित से उत्तर देले देख मु एठारे पुत्र तुमे किए जिते आम 18 पढ़ा तो जाकुब आपण पिता निकट को जाई कहला पित से उत्तर कले देख मु एठारे पुत्र तुमे किए जाकुब आपण पिता को कहला मु आपणकर ज्येष्ठ पुत्र एसप आपण जहाँ आज्ञा करथिले मु ताहा कली एबे निवेदन करूअछि आपण उठंतु पुणी बसी मोहर मृगिया मांस भोजन करंतु तो ही उतारू आपण प्राण मते आशीर्वाद करू देखंतु एते बेले से छोट पुओ जाई अछंती जाकुब किंतु एते बेले निज पिता को से कहउछंती कि मु तुम बड़ पुओ एसप इसहाक जाकुब को आहुरी कहिले पुत्र मो देखंतु निज पुत्र को कहते पुत्र तुमे एते शीघ्र ताहा किपरि पाइल से कहला आपना सदा प्रभु परमेश्वर मते ताहा भेटई अतिले देखंतु जेते बेले निज बड़ पुओ एसप को जाकुब इसहाक मृगिया मांस शिकार करने कही अछंती एवं से बड़ पुओटी जंगल को चली जाइछंती से समय छोट पुओ जाकुब एठारे सुस्वाद खाद्य धरी निज पिता निकट को आसी आशीर्वाद मत दिंतु एवं खाद्य को आपण खातु बोली जिते कहते स्वर को से शुणी पार्टी कि यह तो मोर बड़ पुओर स्वर ना यहाँ हूँ आम जाकुबर स्वर तो से कहते पुत्र एत शीघ्र किपरि पाइल किंतु जाकुब एठारे कौन कहते कि आपण सदाप्रभु परमेश्वर मते ताहा भेटई देले ईसा जाकुब को आहुरी कहले पुत्र मो पाखक आस तुम्हें प्रकृत में मोहर पुत्र एसप कि नहीं तुमको स्पर्श करी जानिबी देखंतु बापा एठारे देखि पारु नाहंती सत किंतु से निज स्वर को मध्य से जानी पारुछंती कि यह हूँ छोट पुओर स्वर से कौन कर निज पाखक डाकुअछंती एवं मु तुमको छुईकी देखिबी बोली कहउछ तहु जाकुब आपणा पिता इसहाक निकट को जाते से ताहा स्पर्श करी कहले एही स्वर जाकुबर स्वर मात्र एही हस्त एसबर हस्त
ଅଟଇ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହା ହେଉଛି ଯାକୁବଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଜ ମା ରିବିକା କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଛେଳି ଛୁଆଟିଏ ମାରିଥିଲେ ସେ ଛେଳି ଛୁଆର ଲୋମ ଅଛି, ସେ ଲୋମକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥି ସକାଶୁ ଇସାକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଛୋଟ ପୁଅ ଯାକୁବ, ବରଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହା ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଏସବର ହସ୍ତ। ଏହି ରୂପେ ସେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣା ଭ୍ରାତା ଏସବର ହସ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଆପଣାର ହସ୍ତ ଲୋମଶ କରିଥିଲା। ସେ ଏଣୁ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାକୁବ ଖାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କି ନିତାନ୍ତ ମୋହର ପୁତ୍ର ଏସବ? ସେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ସେହି। ପୁଣି ସେ ଏଠାରେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି କି ତୁମେ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ନିତାନ୍ତ ମୋହର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଏସବ? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ସେହି। ସେତେବେଳେ ଇସାକ କହିଲେ, ତାହା ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ, ମୁଁ ଆପଣା ପୁତ୍ରର ଆନିତ ମୃଗିଆ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବି, ତହୁଁ ମୋହର ପ୍ରାଣ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ତହିଁରେ ସେ ନିକଟକୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତେ। ଇସାକ ତାହା ଭୋଜନ କଲେ, ପୁଣି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣି ଦିଅନ୍ତେ ତାହା ପାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିକଟକୁ ଆଣ ମୃଗିଆ ମାଂସ ମୁଁ ଖାଇବି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ହାତରୁ କହିଛନ୍ତି ଇସାକ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାନ ପୁଅ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମୃଗିଆ ମାଂସକୁ ନାହିଁ, ସେ ଛେଳି ଛୁଆର ମାଂସକୁ ଆଣି ତାକୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଖାଉଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନନ୍ତର ପିତା ଇସାକ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଏବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଇସାକ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି କି ପୁତ୍ର ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଏବଂ ଚୁମ୍ବନ କର। ସେତେବେଳେ ସେ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତେ ଇସାକ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ପାଇ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁଗନ୍ଧି ତୁଲ୍ୟ ମୋ ପୁତ୍ରର ସୁଗନ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯାକୁବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ, ସେ ବିଷୟ ବସ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଏସବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପିତା ଏସବକୁ ସେ ଯାକୁବକୁ ସେ ଏସବ ବୋଲି ଭାବି ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା କିପରି ଏପରି ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏସବ ତ ମୃଗ ମାଂସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପୁଅଟି ବଡ଼ ପୁଅର ନାମ ଧରି ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପିତା ଏଠାରେ କି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନାହିଁ କି କ'ଣ ହେବ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଜାଣିବା। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ଏପରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ। ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିତା, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ପିତା ଏସବ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବେଶୀ ଚତୁର, ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସେପରି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଓଲଟା ଅଟନ୍ତି। ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଏସବ ମୃଗ ମାଂସ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ ଛେଳି ମାଂସ ଧରି ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ସେଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। କାରଣ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଧୂଳି ସମାନ, ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପତ୍ରର ସମାନ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କହିଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମର ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ସେହି ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ବାପା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଣା କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ, ପୁଣି ପଢ଼ିବେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି ପିତା, ସେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ତୁମେ ଦୂର କର, ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଯେପରି ଶିଖିବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ବାକ୍ୟର ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇ ପିତା ଯେପରି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ନ ଧରି ନିଜର ଧର୍ମକୁ ନ ଦେଖି ନିଜର କର୍ମକୁ ନ ଦେଖି କେବଳ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା,
ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଲ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ତା ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ଜବ୍ ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପଢ଼ୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର, ସେମାନେ ଯେପରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାରିବେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ହଁ ଆମ ହୃଦୟ ଏପରି ଅଟେ, ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଦେଇ ସାରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।